press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome to the English class. So dear children, today I am here for you with your second unit, that is true friendship. So dear children, do you have friends? Yes, you have so many friends, isn't? So are you missing your friends? Yes, maybe you are all missing your friends, isn't it? So dear children, what you do with your friends? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Of course, you talk with your friends, you play with your friends, isn't? You share notes with your friends, you share secrets with your friend, isn't? And you play with your friends and you enjoy with your friends, isn't it? So dear children, the lesson true friendship, it is about friends. Okay. So before I start the lesson, in this lesson there is one activity. Okay, and the activity is about listening story. Okay, so here in the page number 12 you can see that warm up activities. Okay, so in the warm up activities you have to listen the story of Krishna and Sudama. Okay, and the story it is in page number 24. So why I am reading this story? Just because to show the true friendship, to show the example of true friendship. So I want to explain this just to express the friendship of Krishna and Sudama. Okay, beautiful story. Just listen and try to understand the meaning of this story. Okay, so it is in the page number 24. Open the page number 24. Yes. So first I'll read and later I'll explain. This is a very beautiful story about Krishna and Sudama. Okay, let's see, maybe you will enjoy this. So friends, Krishna and Sudama. Lord Krishna and Sudama were childhood friends who had been at Sandipani's Gurukula as boys. As time passed, the friends went their separate ways. Sudama and his family lived in utter poverty. So dear children, in this story there is a Krishna and Sudama. Okay, so Krishna, he belongs to a royal family. Krishna idaralla avaru tumba royal family ge, rich family ge ಸೇರಿದವರು. Okay, Sudama belongs to poor family. Sudama idaralla avaru tumba poor family ge ಸೇರಿರೋರು. Okay, now both were very close friends since from childhood when they are studying in Sandipani Gurukula Ashram. So ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂದೀಪನಿಸ್ ಗುರುಕುಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಕಮ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕಾ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಥರ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕಾ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸುಧಾಮ ವಾಸ್ ರಿಮೈನ್ ಪೂರ್. ಸುಧಾಮ ಐತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೂರಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕಾ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಡೇ Sudama's wife said, why don't you go and meet Krishna, Lord of Dwaraka? He will surely help you if he loves you as a friend. Sudama felt bad at the thought of asking Krishna for help, but he decided to go as he wanted to meet his beloved friend. He wanted to carry some small gift for Krishna. So his wife gave him a small bundle of poha, beaten rice or avlaki, and Sudama set off on his journey. So dear children, so ibru enagidru ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸುಧಾಮ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಪೂರಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪೂರಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಧಾಮಸ್ ವೈಫ್
ಸುಧಾಮ ತುಂಬ ಪೂರ್ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಸುಧಾಮಸ್ ವೈಫು ಒಂದಿನ ಸುಧಾಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಸುಧಾಮಸ್ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಮೀನ್ಸ್ ಸುಧಾಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ನು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶೋರ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮಸ್ ವೈಫು ಸುಧಾಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸುಧಾಮಗದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಸುಧಾಮಗೆ ಐತಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಬಟ್ ಸುಧಾಮಗೆ ಐತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸುಧಾಮಸ್ ವೈಫ್ ಒಂದು ಪೋಹ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಂಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಧಾಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸುಧಾಮ ಇಸ್ ನೌ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಸುಧಾಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಹ ಬಂಡಲನ್ನು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿರೋದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಐತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಫ್ರೆಂಡಾಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಟೈರಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ಸೊ ಸುಧಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರಕಾ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ. After a tiring journey, Sudhama reached Krishna's palace. He waited before he went in, as he was not sure if Krishna would remember him. Just then, Krishna rushed forward and hugged Sudhama. He washed Sudhama's feet with his own hands. People were surprised and wondered who Krishna's poor guest was. So, after completing a long journey, Sudhama was very tired. Okay, so finally he reached to the Krishna's palace. Sudhama finally Krishna's palace ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಹಿ ವೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಎಂಟರ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಅಂತಲ್ಲ ಸುಧಾಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನನಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವಾ, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾನೋ, ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಂಗ್, ಅವನು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಐತನ ಕೃಷ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಐತಲ್ಲ ಸುಧಾಮ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಧಾಮಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸುಧಾಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳಿತಾನೆ, ಸುಧಾಮ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಅವನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಇವನು ಪೂರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಂದು ಎಷ್ಟು ಏನದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಪೂರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they chatted happily about their childhood days. Krishna teased Sudhama, saying, "What present you brought for me?" When Sudhama was a little shy to give him the bundle of poha, Krishna said, "The gift that you bring with such love means more to me than the most expensive gift in the world." Though saying, he pulled out the little bundle from Sudhama's hands and opened it. "Oh, it's poha, my favorite food," he said, and started eating it with joy. So,
ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸುಧಾಮ ಐತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಐತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇಬ್ಬರು ಐತಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ತಂದಿದ್ಯಾ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ತಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸುಧಾಮ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಪೋಹ ತಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಧಾಮ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಪೋಹ ತೆಗೆದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದರೆ ಕಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಪೋಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ತಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬಂಡಲನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ತಾನಾಗಿ ಆ ಬಂಡಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಹ, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಂಡಲನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೋಹ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಬಂಡಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಓ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಹ, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್, ಇದು ನೀನು ನನಗೆ ಪೋಹ ತಂದಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ತಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಅ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನೀನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂಡಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ನೀ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಪೋಹ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಒಂದು ಪೋಹವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Sudhama spent the night at the palace and returned home the next morning. He realized that he did not ask Krishna for any help, but was very happy at the treatment he had been given. But what was he going to tell his wife? So dear children, do you remember, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದೆ ಏನು, ಸುಧಾಮಸ್ ವೈಫು ಸುಧಾಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿರೋದು, ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸುಧಾಮ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಹೆಲ್ಪು ಕೂಡ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ನು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟಾಗಿ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಒಂದಿನ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೈಫಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನಾನಂತರ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, see here, when he was going to his home, when he reached to his home, what he saw, ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡಿ. See, Sudhama was in for a surprise. As he neared his house, he saw that his old hut was transferred into a beautiful big house. His wife and children came out to welcome him dressed in fine clothes. It was then that Sudhama realized that all this wealth was because of Lord Krishna and the friendship they shared. So dear children, when he reached his home, he saw that there was even small hut where he lived. ಅವನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್, ಹಿ ಸಾ ದ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಾರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವನೇನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸಿಂದ ವೈಫ್ ಮತ್ತು ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಫೈನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಧಾಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸುಧಾಮ ಗಾಟ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸುಧಾಮಗೆ ಥರ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಧಾಮ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ.
isn't? But still Krishna understand the problem of Sudama. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನೂ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಧಾಮಗೆ ಐತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಧಾಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸು, ಆ ಒಂದು ಸುಧಾ ವೈಫು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೈನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ವಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಖುಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಧಾಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ಎಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ನಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೇರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ಂಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Isn't it, children? Shall we start the lesson now? I think Krishna and Sudama story you understood, and shall we start the lesson now? Yes. So come to the lesson now. Here in the true friendship lesson, ಈಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ shall we start now? Yes. So I want to write the character names of this lesson. So in this lesson there is one place, Syracuse. It is a name of city. It is a name of city. And Dionysius was the king of Syracuse. And Daman, and you can see Daman and Pithias, both were true friends. So let's start the lesson now. So first of all I want to explain, here there is one place in the lesson, Syracuse. Okay, it is the name of city, and Dionysius, he was the king of Syracuse. Syracuse and one city king Dionysius. Okay, and in this Syracuse city there lived Daman and Pithias. Daman and Pithias both were the true friends. Okay, so the story is very interesting. I think you will enjoy the story. Let's see the true friendship of Daman and Pithias. Shall we start now? Yes. So it is in the page number 12. Come to the page number 12. Keep the finger on line. Once upon a time, in the city of Syracuse lived two friends, Daman and Pithias. Both of them were lovers of truth. However, their king Dionysius was an evil-minded ruler. One day, the king heard that Pithias had called him cruel and had said something against him. So he got very angry. He announced that Pithias would be punished for this and hanged. So dear children, once upon a time, once upon a time there is one city, and that is Syracuse. There lived two friends. ಅಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿರಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿರಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ವರ್ ದ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಇಬ್ಬರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ಟ್ರೂತ್, ದೇ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಲೈ. ಸೊ ಸಿರಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ದಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀತಿಯಸ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಲೈ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್. ಸೊ ಡೈನಾಸಿಯಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿರಕ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, and the king Dionysius was very cruel. Okay, cruel means here cruel means cruel and evil minded means having bad or cruel. So king Dionysius idanalla ಅವನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು, ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೂಯಲ್ ಕಿಂಗ್ ಅವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಿಂಗು ಸಿರಕ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒನ್ ಡೇ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಹರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೈಥಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಕ್ರೂಯಲ್. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೀಥಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಪೀಥಿಯಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ಗೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಬಂದಿರೋದದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಪೀಥಿಯಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಪೀಥಿಯಸ್. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೀಥಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ತಲ ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಪೀಥಿಯಸ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೌ. ಸಿ, in the court of King Dionysius is on the throne. Pythia's hands are tied behind. Soldiers are on his either side. So here ಈಗ ಎಂಥ ಸೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಇಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ಅವನೈತಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಪೀಥಿಯಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು. ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು? ಪೀಥಿಯಸ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಬ್ಬರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಪೀಥಿಯಸ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೈ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪೀಥಿಯಸ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ ಕಿಂಗಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೀನು? ನೋಡಿ ಈಗ ಏನೇನು ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೀಥಿಯಸ್, ಓ ಕಿಂಗ್, please allow me to go and meet my old mother and my sister. Before I die, I must arrange for my sister's marriage and bid goodbye to my mother. After that, I will return this. This is my last wish. So, ಸೀನ್ ಏನಿತ್ತು, ಥ್ರೋನಿನ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೀಥಿಯಸ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಪಾಪ ಪೀಥಿಯಸ್ ಏನೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ವಿಷಯ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂಯಲ್ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್. ಸೊ ಪೀಥಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೀಥಿಯಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓ ಕಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಪೀಥಿಯಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿಂಗಿಗೆ, ಏನಂತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ನನಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀನು ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಇದೆ ಕಿಂಗ್. ಏನದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಪೀಥಿಯಸ್ಸಿಂದು ವಿಶ್? ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮದರಿಗೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮದರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಗೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೀಥಿಯಸ್ ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಿಂಗು ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಈವಿಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಅದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೌ. ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಬಿ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್? ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಥ್ರೋನಿನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್? ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಶೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೇನಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌವ್ ಯು ಟು ಗೋ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಟನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗು ಒಪ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಮನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಸೀನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಮನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಮನ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ದಮನ್, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ದಮನ್ and a true friend of Pythias. Please let him go to fulfill his last wish. I will remain in your custody until he returns. So Daman, he was a true friend of Pythias. So he is telling that, sir, I am Daman, a true friend of Pythias. Let him go to fulfill his last wish and I will be here in his place. So Daman ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡು Pythias ಇಂದು. ಓಕೆ, ದಮನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ. ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ನ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು, ಅವ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ನು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಮನ್ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನದು, ದಮನ್ ಅವನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂತೆ, ಕಿಂಗಿನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಒಪ್ಕೊತಾನೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್, ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್, ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್. If you do not return in time, your friend Daman will have to die instead of you. So King Dionysius ದಮನಿನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಿಥಿಯಾಸ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್? that the condition is King Dionysius will fix the day and the hour of Pythias' return. Okay, if Pythias not return in time, then Daman have to die instead of Pythias. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಬರೋವಂತಹ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈ. ಅವನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ದಮನಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈ, ದಮನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅವನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗ್ ಡೈನೋಸಿಯಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಥಿಯಾಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೋರಿ? ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so Pythias was granted his last wish. He went home, completed his work and hurried back to Syracuse. He had to face many dangers and so he was delayed on the fixed day. Pythias had not returned. As a result, Daman was taken to be hanged. So Pythias' last wish was granted. So Pythias' last wish ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಇಸ್ಂಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಿಥಿಯಾಸನ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು, ಸಿಸ್ಟರಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮದರ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಥಿಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಹರಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಿಂದ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ದಮನಿಗೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? isn't it children? ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹರಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಲೇಡ್. ಬಟ್ ಅವ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಡೈನೋಸಿಯಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಂಗು ಥ್ರೋನಿನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದಮನಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ದಮನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಿಥಿಯಾಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಿಂಗಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಮನಿಗೆ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್
children, I stop the story here. Tomorrow I will continue. Think about what will happen next. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇತಿಹಾಸ ಬಂದದ ಮನೆಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್.